ያው እንግዲህ እንደምታይ ሰርጌን አቋርጬ ነው የመጣሁት። መቼስ ልብሴ ምናምን ይናገራል ብዬ አስባለሁ። ስሜ ናዝራዊት ይባላል እና ወደ እናንተ እንድመጣ ያደረገኝ ምክንያት በሰርጌ ቀን እሱ ላይ እንደርስበታለን እና እስቲ ናዝራዊት ዛሬ ሰርግሽ ነው። ከባለቤትሽ ጋር ምን ያክል ጊዜ ቆይታችሁ ነው ለዚህ ውሳኔ የደረሳችሁት የሚለውን ባጭሩ ብቻ አስተዋውቂን እና ምክንያቱም የደረሰብሽን ነገር ስሩን ለመያዝ ይረዳናል። የሆንሽው ነገር ምን ያህል ዝግጁነት ላይ የነበርሽን ሴት እንደዚህ መሆኑ እንድናውቅ ያደርገናል። እና እስቲ ናዝራዊት ትንሽ ባጭሩ ንገሪኝ ስለ አንቺና ስለ ባለቤትሽ። እኔ ከባለቤቴ ጋር አብሮ አደግ ነኝ ማለት አሁን ላገባው ከተዘጋጀሁት ባሌ ጋር ማለት ነው። እና ያስተሳሰረን አብሮ አደግነታችን ነበረ። ይቅርታ በጣም ጥሩ ነሽ። አሁን ጥሩ እየተረጋጋሽ ነው እንደው። እና በመሀል እሱ እድል አገኘና የዲቪ እድል ደርሶ በቤተሰቦቹ አማካኝነት ውጭ ሄዶ ነበር እና በጣም ዲስታንስ ሪሌሽንሽፕ ነበር የነበረው። ግማሽ ዓመት ወደ 8 ወደ 9 ዓመት አካባቢ በቃ ዲስታንስ ሪሌሽንሽፕ ነበር የነበረው እና በቃ በጣም ጓግተን ነው ሁለታችንም ጭንቀት ስጠብቃት የነበረው። እሱም ያለውን ነገር እዛ ጨርሶ ወደዚህ ጠቅልሎ መጣ። ያው እኔም እዚህ ስለነበርኩኝ እኔም ያለኝን ነገር አስፋፍተን ያው አብረን አድገን Yooyaa harka fuunee jaallatamoo kabaja hordoftoota hawwii Oroomteettiitu akkam fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattuu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa kootti nagaa akka taatan abdii amantiin qaba. Har'as deebi'ee dhufeera ana hawwii Oroomteettiituu fi viidiyoon har'a qabadhee dhufee baay'ees irraa baranna of eeggannoo akka nu goonu godha. Danqamaa akkasiirraallee rabbi nu haa eegu nu haa baraaru jechuun jaalladha. Baay'ee tokko ulfaata gaafa sargii fi danqamu rabbi hunduma keenya eegu jechuun jaalladha. Mucayyoon kun Naaziraawwit jedhamti jechuudha. Sargiisi qanii sargiisi mudannoo isii muddate jechuudha. Akkuma beekamu waan adda ta'e barbaada miti namni gaafa sargiisaa sargiin ibduutii tokko jedhanii miire. Kanaafuu miidiyaa irratti argitee dibata fuulaa yookaan meekaappii kana akka addaatti mucaa dibu wayii sooshaal miidiyaa irratti argitee jaallattee jarri dibata kana dibanu yoo sooshaal miidiyaa irratti waan mul'atan ta'anii adarashaa isaanii yookaan immoo waan jara ittiin argannu nuuf maxxansu jechuudha. Isheenis akkuma sana fudhattee miidiyaa isaaniirra jechuudha. Jaraan wal qunnamti jechuudha. Achitti dibata fuula ishee dibachuu dhaqxe jechuudha. Mucaan dibu kun dargaggeessa. Waliin beekanu gaafuma sana wal argan jechuudha. Kanaan dura waliin beeknu ani sooshaal miidiyaadhuma irratti argee dibaniin hojii isaa nama rareenaan achitti maafan hin godhadhu dhaqe jettee miinzee tokko fudheen dhaqe jettee. Mucaan kun booddee dibatuma naa dibaa dhaqee ishee miinzee kooti sana sababii maaliitii akka inni baase naan galleette gonkumaan kanas hin yaadne jetti. Beelloon uffadhee dhaqee beelloo keessi jalaa badaa baasinaan jedhee isa yeroo jara miinzee wajjiniin uffata jara miinzee wajjin uffatanii footoo ittiin kaanu jechuudha. Isa naaf kenneette gaawonii naan qaba. የሚባለው አይደለ? Naan kabaakabuudhaaf jedheetan waa tokko waan biraatti hin fudhanneetti mucayyoon jechuudha. Garuu boodarra miinzeen tokkoon isinnaa wajjiniin ol seente suni sababii inni baasee hin beeku deemtee turte jetti. Isa booda dibata naa dibaa dhaqeetuyyuu akka kana gicikoo kana qabee olla daddarbata akka tokko na gochuu eegalee jette.
barri akka inni cufes hin beeku. Ani irraa wanti quba qabu tokko hin jiru. Sababiin isaayyuu keessummaadha. Qaanii tokkoffaa wal arguu keenya jette jechuudha mucaan kuni. Boodarra na rukutuu jammaree yoon iyyellee fooqiidhumarra waan ta'eef yoon iyyellee namumaan na dhaga'u tokko hin turre. Booda gaafa sargii kootii sana utuu maatiin koo addaraashatu kireeffatamaa miire gaafa sargii jechuudha. Utuu jarri achi jiranuu utuu maatiin koo hiriyaan koo iddoo sargii kootii sana jiranuu an dibata dibadhee deebi'uudhaaf uffadhee qophaa'e jaratti achi deebi'uudhaaf yaadee dibata fuula kootii dibachuudhaan dhaqee mucaan kun na daffaree abbaa manaa kooti jedhee san har'a itti heerumuudha jedhu jaallee koo maali higgiin isaaf qopheesse isaaf kennuudha jedhee namni hin beekne namni hin jaallate yoommoo narraa fudhatu jettee akka malee gadduutti boolti jirti jechuudha. Jaallee koo amman itti heerumuu jedhu kana waggaa baay'ee wajjiniin turre wajjiniin guddanne utuma wajjiniin jirru iddiliin Ameerikaa deemuu dhufee fiinnaan walirraa fagaannee waggaa 9 moo waggaa 8 Ameerikaa ture jechuuti jirti jechuudha. Amma immoo addeebi'ee sargii keenya gaafa sargii keenyaa kana giddiidhaan na gudeedee hiikii koo narraa fudhatee mucaanii dibata fuulanaaf dibu sunii jettee dubbachuutti jirti jechuudha. Ani sargii isiitii ni hubadha lala. Abbaan manaa ishee akka isheen eeggii qabdu beeka jechuudha. Dabalata immoo maal jette sitti himti. Amma na harkaa badee erga daffaree ka'ee giddiidhaan erga gudeedee ka'ee hedduma mana dibataa sanatti ishee dhiisee sokke jechuudha. Isa booda silkii isaa waan qabduuf warra amma viidiyoo waraabaa jiranu kana silkii quxurii ishee kennitee jara itti dawwalchiiftee nama wayitaa Ameerikaadhaa dhufuu fi haati manaa isaas jirti. Hojiin kee bareedaadha jedhanii akka ati dibata fuulaa dibduu fi kanaaf sii dawwallee jedhee jechuudha. Mucaan inni dhiiraa kuni itti dawwalee ishi jedhee mucaan nama mucayyoo kana gudeedillee ishee jara qeebalee jechuudha. Akkasitti argachuu dandeesse. Amma wajjinii mana dhaqu jechuudha. Gurbaa kanaa wajjin mucayyoon amma balaan kun irra ga'e kun jechuudha. Baay'ee tokko akka malee ulfaata jechuudha. Akka malee buutii jirti maal jedheen itti maa dhugaa dheedheesiin qeebalaa kana jarri maatii eeguutti jiran jechuudha. Akka isheen eeggii qabdutti beeka jechuudha abbaa manaa ishee. Utuma wajjiniin jirru iddiliin Ameerikaa deemuu dhufee fiinnaan walirraa fagaannee waggaa 9 moo waggaa 8 Ameerikaa ture jechuuti jirti jechuudha. Amma immoo addeebi'ee sargii keenya gaafa sargii keenyaa kana giddiidhaan na gudeedee hiikii koo narraa fudhatee mucaanii dibata fuulanaaf dibu sunii jettee dubbachuutti jirti jechuudha. Ani sargii isiitii ni hubadha lala. Abbaan manaa ishee akka isheen eeggii qabdu beeka jechuudha. Dabalata immoo maal jette sitti himti. Amma na harkaa badee erga daffaree ka'ee giddiidhaan erga gudeedee ka'ee hedduma mana dibataa sanatti ishee dhiisee sokke jechuudha. Isa booda silkii isaa waan qabduuf warra amma viidiyoo waraabaa jiranu kana silkii quxurii ishee kennitee jara itti dawwalchiiftee nama wayitaa Ameerikaadhaa dhufuu fi haati manaa isaas jirti. Hojiin kee bareedaadha jedhanii akka ati dibata fuulaa dibduu fi kanaaf sii dawwallee jedhee jechuudha. Mucaan inni dhiiraa kuni itti dawwalee ishi jedhee mucaan nama mucayyoo kana gudeedillee ishee jara qeebalee jechuudha.
akkasitti argachuu dandeesse. Amma wajjinii mana dhaqu jechuudha. Gurbaa kana wajjin mucayyoon amma balaan kun irra ga'e kun jechuudha. Baay'ee tokko akka malee ulfaata jechuudha. Akka malee bu'uutti jirti maal jedheen itti himaa dhugaa dheedheesiin qe'ee balaa kana jarri maatii eeguutti jiran jechuudha. Akka isheen eeggii qabdutti beeka jechuudha abbaa manaa ishee. በኢኮኖሚም በእድሜም አብረን አድገን ለዚህ በቅተናል እና በቃ እንዴት ነው የምልህ ጓግተህ ነው መቼስ ሴት ስትሆን የሰርግን ቀን ጓግተህ ነው የምጠብቀው አይደለም። በቃ እንግዲህ ያው የዛሬን ቀን ቆርጠን ልንጋባ ሽር ጉድ እያልን ነበር። በቤተሰብ በኩል እንግዲህ ኦልሬዲ ዛሬ ነው ሰርግሽ እና አሁን ሰዓትም እየሄደ ነው እና ሰርግሽ ተቋርጧል ማለት ይቻላል እና ምን ይመስላል በቤተሰብ በኩል ያለው ዝግጅት ጉጉት? የትስ ነበረ ሰርጉ? የምሳ ግብዣ ነው ብለሽኛል እና أوتريفين يزيل انسداد أنفك في دقيقتين. خذ نفسا عميقا مع أوتريفين. የት ነበረ ዝግጅቱ? ዝግጅታችን ከቤት ወጥተን ወደ አዳራሽ ነበር የምንሄደው የነበረው። ያው እንግዲህ ፕሮሰስ አለው ታውቃለህ፣ ኢትዮጵያ ሰርግና ከቤት ሄደን ነበር ወደ አዳራሽ ሁላችንም ሰብስበን አንድ ላይ አዳራሽ የምንሄደው እና ዝግጅቱ የነበረው ያው አዳራሽ ማለት ነው። አዳራሽ ነበረ። ኦኬ። የነበረው የቤተሰቦችሽ ዝግጅት እያሳለፋችሁት የሰርግ ሂደት የሽማግሌው የምኑ ምን ይመስል ነበረ? ሁሉም በተሳካ ሁኔታ ነበር ያለፈው እና እኔ ደግሞ ለቤተሰቦቹ አንድ ብቸኛ ሴት ልጅ ነኝ። ያው ሴት ልጅ ቤት ውስጥ ደግሞ ብዙ እድሜ ስታስቆጥር አስበከዋል ቤተሰብ ምን እንደሚሰማው። ብዙ እድሜ አትመስይም። እኔ ሳይሽ አሁን ስንት ዓመትሽ ነው እንደው? እንግዲህ ይሄ ልጅ እድሜ አይነገርም። ያው ሰላቶች ሊገባ ነው መግቢያ ነው የሚባል ይሻላል። እና የቤተሰቤም ነገር በጣም ሽር ጉድ ይላሉ ነው። በዛ ላይ ለእናት ሴት ልጅ ስታገባ ያለው ነገር እንደዛው ነው። የምታውቀው ልጅ ሲሆን አብረን አድገን ሲሆን ጎረቤትም ሆኖ ደግሞ ሲሆን በጣም ድግሱ እንግዲህ በጣም የትየሌሌ ነው ማለት ይችላሉ። አሁን ባለበት ሁኔታ እና በጣም አሁን ራሱ ጥዬው ስለመጣሁኝ እኔ እንጃ ብቻ እስኪ አላውቅም። የምመልስልህ መልስ ራሱ በእርግጠኝነት እያወቅኩኝ አይደለም እንጂ ራሱ የተንቀጠቀጠ ነው እና ትንሽ ተረጋግተሽ ያለውን ነገር ማሳወቅ ስላለብን ብቻ ነው እና እነዚህን ጥያቄዎች የምጠይቀሽ። እስካሁን ድረስ ያለው የሰርጉ ሂደት በሰላም እየሄደ ነው? ከሽምግልና ጀምሮ ያለው ሂደት በሰላም እየሄደ ነበረ እና ዛሬ በቃ ያላሰብሽው ነገር ተከሰተ። እስቲ እስካሁን ያለው ሂደት እንዴት ነበረ? ምንም ችግር አላጋጠመሽም ነበር? ምንም ችግር አላጋጠመኝም ነበር። ያው ዛሬ ካልጋጠመኝ ችግር በስተቀር ምንም ያጋጠመኝ ችግር የለም እስካሁን። እንግዲህ ዛሬ ያጋጠመሽ እክል አለ እና ምንድነው ያጋጠመሽ የሚለውን ነገር ትነግሪናለሽ እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ እሷን ብቻዋን አድርገናት እንጂ አንደኛ ሚዜዋ ከካሜራ ጀርባ ቆማለች እና ከአንደኛ ሚዜዋ ጋር ነበረ ዛሬ ጠዋት ከቤት የወጣችሁ። ዛሬ ጠዋት ከቤት ወጣሽ፣ ስንት ሰዓት ላይ ወጣችሁ? ወዴት ሄዳችሁ? ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን እስቲ ንገሪኝ። ያው እንግዲህ ሜካፕ ልትሰራ ስትወጣ ጠዋት ስትነሳ ያው ሙሽራ ነገር ሌሊት ነው የምትወጣው አይደለም። ሌሊት ነበር የወጣ ነው እና ፀጉሬን ጨርሼ ወደ ሜካፕ ፀጉሬ የምትሰራበትና ሜካፕ የምትሰራበት ቦታ ይለያይ ነበር እና ወደ ሜካፕ ሄድና ልጁ በጣም ቆየብን ሰዓት ማለት ነው እና በጣም አዛ አደረገን፣ አንገላታን እና በቃ እኔ ብቻዬን ቀረውና እነሱ የራሳቸውን ልብስ እንዲያመጡ አላመጡም ነበር። በቃ እንዲስተካከሉ እነሱን ሄዱ ማለት ነው። ከዛ እኔ ነበረው የቀረሁት ብቻዬን እና የሚሰራው ልጅ ሜካፕ መጣ ማለት ነው። ተረጋጊ። በጣም እንደሚያስጨንቅ አውቃለሁ ነው። በጣም በማን በኩል ነበር ይሄንን የሜካፕ አርቲስት ያገኘሽው? እንደ ማንኛውም ሚዲያ ላይ ነው ያዩት። እንግዲህ በቃ ሲሰራ ፕሮሞሽን ምናምን ሲያደርግ ሚዲያ ላይ ነው በቃ እንደ ማንኛውም ሲያዩት እና መቼስ ከሁሉም በላይ ሆነ መገኘት የምትፈልግበት ቀን የሰርግ ቀን ነው እና በቃ ሪኮመንድ አድርጌው ተደርጌም እሱንም መረጫውም ሄድኩ ማለት ነው እና በጣም ሰዓት ላይ በጣም አዛ አደረገን እና እኛ ደግሞ ፈርተን ነበር እንዳናረፍድ። ፎቶሹትም ስላለን መናፈሻ በጣም ፈርተን ነበር እና በቃ አዛ አደረገን እና በቃ እነሱን ቪዲዮ እያቸው እኔ ብቻዬን ቀረሁ ማለት ነው እና አንደኛው ሚዜ እንዳልኩ ከኔ ጋር ነበረች እሷ። ከዛ በቃ ሰበብ ነው የሚፈልገው ልጁ ገባ እሷን ለማስወጣት። እኔ በምን አይነት ሰበብ እንዳሰበው ራሱ እና በጣም ከባድ ነው። ሴት ልጅ ሆነ በሰርግ እየተዘጋጀ እንደዚህ አይነት ጥቃት ሲደርስብህ በጣም ከባድ በጣም
እና በቃ እሷን ሰበብ ፈጥሮ ነው ያስወጣት። እኔ መች እንደወጣቸው ራሱ ትዝ አይለኝም እሷና ምክንያቱም እኔ ትኩረቴ ደጋሽ መቼስ ቀልብ የሌለው ነው የሚባለው አይደለ? እኔ በቃ እዛ ላይ ነው ያሉት፣ ሰርጉ ላይ ነው ያሉት። ልብስ ያምርልኝ ይሁን ሜካፕ ያምርልኝ ይሁን ሴት ስትሆን በቃ ለሰርግ የምታስባቸው እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እና በጣም ከባድ ነው በጣም። ለዛውም ጓግተህ የምጠብቅለት ሰው እያለህ በሌላ ሰው እንደዚህ መደረግ በጣም ከባድ ነው እና ኦኬ ብቻሽን አስቀረሽ። ኦልሬዲ አሁን እኔ ፊትሽ ላይ ማየው አሁን እንኳን ትንሽ የመበላሸት በእንባ አበላሽተሽዋል እና ፊትሽ ላይ ያለውን ሜካፕ ነው የሰራሽ? ኦኬ ጥፍርሽንም ምናምን እሱ ነው። ኦኬ እንደዛ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው የሚለውን አውቃለሁ። ፔንፉል ነው ግን ተመልካቾቻችንም እንዲያውቁት እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ጥቃት ያደረሰብሽ ሂደቱን ብታጫውች። ያለኝ ቀጥታ አይመችም እና ልብስሽ ይበላሻል ይነካዋል ሜካፕ አለኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔ የምፈልገው በፍጹም እኔ በመጥፎ መንገድ ይህን ነገር አስቤው አይደለም እንደዛ ሲለኝ እና እሺ በቃ ማለት ከሚበላሽብኝ ልብሴ መቼስ አወለኩኝ እና ከተሻለው ችግር የለም አለኝ እና የሆነ እንደ ጋውን ነገር ነው መሰለኝ የሰጠኝ። ይሄ ፎቶ የሚነሱበት አለ አይደለ? እኔም ተነስቼ በሩም ውስጥ የምንነሳበትን ጋር በቃ እሱን የሰጠኝ እና እሱን አስሬ በቃ መሰራት ጀመርኩና ምስል መታገል ጀመረ። ምንም አልገባኝም ምን የነበረው መጀመሪያ በቃ ጀስት አስቦልኝ ነው እየተንከባከበኝ አይነት ስታፍ ነገር አድርጌ ነበር ያሰብኩት እና በቃ በጣም መታገል ጀመረኝ እና አልገባኝም። አንገቴን ወደ ኋላ ያደረገኛል ምናምን እንዴ ሜካፕ እኔ በትግል እንዲህ ሲሰራ አይቻላቅም እና ምንም ነው ምናምን አልኩትኝ እና በቃ ምን እንዳልገባው ታስመስያለሽ አለኝ። ማለት በፍጹም እንዲለኛል ብዬ አልጠበቅኩም ማለት አልገባኝም አልኩትኝ። ከዛ በቃ በጣም ታገለኝ ምናምን ገፍትሮ ጣለኝ ምናምን እና ሶፋ ነበር የሚሰራበት እና ጣለኝ ሶፋው ላይ። ከዛ ምንድነው አልገባኝም ምን እያደረክ ነው? ከዛ በቃ የጋውኑን መፍታት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ምን እያደረክ ነው ምናምን ብዬ ጮኩኝ። ጮህ ምንም ሊሰማኝ አልቻለም። ጭራሽ መማታት ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ዱላው ሲበረታብኝ ጊዜ በቃ ቃተኝ መጮሁ። በጣም የሚጮሃል እና በቃ ያው አሁን ላይ ራሱ እየደወለላት ነው ሚዜ ላይ እንደምታውቀው። ፈጣሪ ሆይ እንደማድረግ በጣም ስልክ ነው እየደወለላት ነው። እሷ ጋር ራሱ እያሳየችኝ ነው። ታሪኩን ጨርስ። በጣም ከባድ ነው። ተንቀጠቀጥኩ የባሰ እሱ ሲደውል እና ከዛ በቃ እንትን አለኝ ጣለኝ። በጣም ታገለኝ። አፌን አፈለኝ ምናምን በጣም ጮክ ያለው በጣም ከምነግርህ በላይ። ምንም ሰው የለም ነበር ማለት ነው። ሌሊት ነው ነግሬሃለሁ እኮ ስንወጣ ሌሊት ነው። በዛ ላይ እኛ ደግሞ በጣም ቀድመን የወጣ ነው። ምናልባት ቀድሞ ከመጣ ለእኛ ነው ጊዜ ሴቭ የሚደረግልን ብላይ ቀድመን ነው ነበር የወጣ ነው። በጣም ሌሊት ነው በጣም። አንደኛ ደግሞ የመጨረሻ ፎቅ ላይ የነበር ነው። ይህ በትግሉ ላይ ሰው የተሰራው ጥፍር ራሱ እንዳለ ተነቃቅሏል። እንደምታይ ጥፍር ማለት በጣም የሚያም ነገር ነው። ሰው በቃ ማለት ይሄ ድንግልና ማለት ለሴት ልጅ ለትዳር ላገባ ሰው የምሰጠው ስጦታ ነው እና በዛ ሰዓት በቃ አላውቅም እንጂ ተፈጠረ ማለት ነው። በቃ ብቻ ደፈረኝ የሚባለው በቃ እና በጣም ጮክ ያለው እና ወዲያው ነው የወጣው ጥሎኝ ማለት ነው። እዛው ስቱዲዮ ውስጥ ማንም እሱ ረዳትም አልነበረውም ይመስለኛል። ይሄ ተደጋጋሚ ተጓጉ መሰለኝ አላውቅም። ብቻውን ነበር የነበረው እና እዛ በቃ ጥሎኝ እየሮጠ ወጣና በቃ ያለኝ አማራጭ ይሄን የነበረኝ ልብስ ይህንን ለብሼ ወጣሁኝ ማለት ነው። ከዛ ደወልኩላት። ሌሊት ነበር ወዴትም መሄድ ስለማልችል የት እንደላካቱላ እኔ እሷን አላውቅም። አንደኛ ሚዜ ነው በጣም ጓደኛዬ ናት። እቴ ማለት ይቀልኛል። ስደውልላት ነገርኳት። መጣችና ከዛ እኔ ወደ ህግ የመሄድን ነው በቃ አይምሮ ላይ ነበረው። እንደዛ ስላት አይሆንም ማለችኝ፣ ከለከለችኝ። ይሄ ነገር ይንዛዛል። አንደኛ ፖሊስ ከያዘ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰርግሽስ ለባልሽስ ምን ትይዋለሽ ስትለኝ እውነቷን ነው። ልክ ናት። የሁላ ዓመት እንደዚህ ታምኜ ጠብቄ በሰርግ ዕለት እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጠረ ብሎ እሱ ራሱ እውነት ነው ብሎ ሊቀበለኝ አይችልም። ከዛ በቃ እሷ ናት እንደውም እናንተ ጋር ደውላ እንደዚህ እንትን እንድል ያደረገችኝ እና ይመስላል። አክቹዋሊ አሁን 3:20 ነው እና እንደምትይኝ ከሆነ ሌሊት ነው ይሄ ኢንሲደንት ሀፕን ያደረገው። እኔ ጋር ስትደውይ ራሱ ኦልሬዲ እኛም ቢሮ ገብተን ነበር እና ይህንን ሁሉ ሰዓት ለመተማመን ጊዜ ፈጅቶባችሁ ነው? ለምን ወደ ሰርጉስ አልተመለሳችሁ ነው? አንደኛ ይህ ህመም ነበረኝ እና
ኮንትሮል ማድረግ ራሴን አልቻልኩም እና እስከምታረጋጋኝና እኔን እስከምታሳምነኝ ብዙ ሰዓት ወስዶባት ነበር እና አንደኛም ሰዓት እንዲፈጅብን ያደረገኝ እሱ። እንግዲህ አሁን ወደኛ መተሻልና ምን እንድናደርግ ነው ወደኛ የመጣሽው? ወደ ህግ መሄድ አይቀልም? ልክ ነህ፣ ይቀላል። ግን አንደኛ እናንተ ያለውን ነገር ተከታተላችሁ ብታሳውቁኝ እና ከህግ ይልቅ የራሴን እርምጃ ራሴ ብሰጥ ብዬ አሰብኩኝ ማለት ነው። እኛ እኮ እንደዚህ አንቺ እርምጃ እንድትወስጂ የምናደርግበት ምንም አይነት እድል የለም። አንደኛ ደግሞ እኛም እሱን ብናገኘው ወደ ህግ ነው እና የምንወስደው። ማስረጃም የለኝም በእጄ ገባ አይደለም። በደንብ ማስረጃ እንዲኖረኝና ልጁ ላገኘው የምፈልጋለሁ። እኔ ምንም ልጁ የት ይኖር ምን ይሆን በቂ ማስረጃ አለሽ። በነገራችን ላይ ልጁ ተይዞ ህግ ጋር ከቀረበ በቂ ማስረጃ ነው። የአንቺ የህክምና ማስረጃ ምናምን ማቅረብ ይቻላል። እና ሁለት ነገር እናድርግ አይመስልም አቤላ? አንደኛ ነገር በጣም አጭር ጊዜ ነው የሚወስደው እና የህክምና ቼክአፕ እንድታገኝ እናድርጋት። ሁለተኛው ነገር ልጁን የምናገኝበትን መንገድ እንፍጠርና ሰርጉንም ከመቋረጥ እንታደገው። ግን በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ባለቤትሽ ይህንን ነገር ቢሰማ ምን የሚፈጠር ይመስልሻል? አላውቅም። እሱማ ጉዱን አልሰማበት። እኔ አላውቅም እኔም እንደሚፈጠር። የሰርጉ ሂደት እንደቀጠለ ነው አሁን ላይ እየቀጠለ ነው። በቃ ሁሉም መሄድ ባለባቸው ሁኔታዎች እየሄዱ ነው። እኔ ብቻ ነኝ የጎደልኩት እና ከቤት ስወጣ ያለው የሚሰራው አለ። ካሜራማኑም ይኸው እየደወለልኝ ነው እና በቃ ብቻ አላውቅም። እኔ ግን gurbaa dibata fuula dibu kana mucayyoo kana bicha irratti waan raawwate natti hin fakkaanne waan dabalata kanaan duras waan akkasii dalagu natti fakkaata. Maaliif nama ijaaf gurra isaan beeyne akkamitti namni daffaruudha yookaan giddiidhaan gudeeduudhaan mukkor barumsa akkasii qaba jechuudha. Amma warri miidiyaa irratti viidiyoo akka inni ragaa ta'uudhaaf jetteeti amma mucayyoon gurbaan kun jechuudha qaxxaamuu qaba. Wanta akkasiillee akka hin baay'anneef jechuudha. Akka shamarraa biraa irratti irree raawwanne yeroo biraa qaxxaamuu qaba jechuudha. Mucayyoon kun immoo haadhaaf abbaa kootii tokkittiidha jechuutti jirti. Lammaffaa immoo hiriyaas waggaa dheeraa wajjiniin turte akka isheen higgii qabdu hiika biras hin turre waan ta'eef gara birootti fudhachuu danda'a. Rakkoodha. Ibnatii itti hir'isa jechuudha. Bakka akka waan isheen isaa amanamtu hin taane jechuudha. Baay'ee tokko rakkisaadha. Kanaafuu kanarraa waan baay'ee baranna jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabna. Yoo mana amma misaaleedha mucayyoo kana qofa osoo hin taane baay'een shamarran kan ganaa heerumuudha jedhan jiranii nama amananii yoo galanuu akka mucayyoo kana wanta akkasii qunnamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo gochuun nama biraa dhabuu otoo dhiisanii baay'ee dasseedha jechuudha. Biyya keenya keessatti silaa wanti ta'u haaraadha. Akka malee nama gaddisiisa jechuudha. Keessattuu qanii sargii ofii akkas danqamu jechuun baay'ee tokkooma malee ulfaata jechuudha. Of eeggannoo godhaa jechuun jaalladha. Mee wajjumaan ilaalla. Amma mana gurbaa dhaqu jechuudha. Inni akka namni biroo dhaqaaruutti beeka jechuudha. Gurbaa inni mucayyoo kana gudeede jechuudha. Inni kun immoo gurbaa inni mushurraa kana bira taa'u immoo ishee kana fudhatee dhaqa isa gurbaan gudeede jechuudha. Na'ee ofitti fincaa'uu ga'e gizee ishee argu jechuudha. Hin balleessine kaadammoo. Utuu waan badaa waan hin goone ta'e maaliif akka kana hollatee bakka milli jalaa kufuudhaa ga'e.
ነሙ ሀምቱ ነመረት ያሉ ካን ረቢ መልክ ሲነቡ ትች ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ፕሮፌሽናል ባለሙያ ከሆነ ይህ ሰው እንደዚህ ለማድረግ እንዴት አሰበ? እንዴት ወሰን? ምን አነሳሳው ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺ? ያው እንደነገርኩ ልጁ ኤክስፒሪየንስ ያለው ይመስለኛል በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና ሁለተኛ ደግሞ ያው ድንግል መሆኔን ነግሬው ነበር። ያው ፀጉር ቤትም ስትሆን የትም ስትሆን የምትመላለሰው መልስ አለና እንዲሁም እሷም አሽፎብኝ ነበር። የምርሽ ነው ድንግል በዚህ ጊዜ እንዴት ምናምን ብሎኝ ብላ ቅርሱን ለመሆን አለበት ምናምን እያለኝ ሙድ እያያዘ ነበር ማለት ነው። እኔ ግን ያው እንደዚህ እንዳሰብ አላወኩም ነበር። ይሄ ነው እየገፋፋው ሄደው እያስባለሁ ምናልባት እንግዲህ ሂደት ነው ብለሽኛል ስትነግረኝ። በሂደት ነው እንትን ያለው። ያለበሰሽ ልብስ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያነሳሳ እና የሚያጋልጥ ነበር አይደለም። ጋውን እኮ ነው የሰጠኝ። ጋውን ለምንም አይነት ነገር ሊያስነሳሳ አይችልም። ሲጀምር ደግሞ አይምሮ ካላሰብ እኮ ምንም አይነት ነገር ልታደርግ አትችልም። ነግሬያለሁ። ልጁን የለመደ ነው። በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ከዚህ በፊትም የለመደ ልጅ ነው። እንደዛ ብዬ ነው በራሴ ነው። እንግዲህ ከባለቤትሽ ጋር ከልጅነታችሁ ጀምሮ አብራችሁ ነው ያደጋችሁት እና በጣም በእርግጠኝነት አንቺ ድንግል እንደሆንሽ ያውቃል ማለት ነው እሱ እና አሁን ይሄ ነገር መፈጠሩን ልትነግሪው ትችያለሽ ወይስ ድንግልናሽን ማጣትሽን ሲያውቅ ምን ሊፈጠር ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ? ያው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ምክንያቱም የዋሸሁት ነው ደግሞ የሚመስለው። እኔ ካለሱ ወንድ እንደማለቅ እሱም ያውቃል። እሱም ካለኔ እንደዛው ማለት ነው። ያው መታወቅ አይቀርም እንደሌለ በጊዜ ሂደታ ግን እኔ እንጃ። እኔ ማለት እነግረዋለሁ፣ መናገር አይቀርም፣ ተደብቆ አይቀርም እኮ እውነት ምን ጊዜ እነግረዋለሁ። ግን መልሱን አላውቅም። እኔ እንጃ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም። ዛሬ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰርጋችሁ ቀን ነው፣ የጫጉላችሁ ቀን ነው የሚሆነው እና ይሄ ጥቃት ደርሶብሻል እና ሰርጉ እንኳን ሂደቱን አስተካክለ ነው ወደ ሰርጉ ብትመለሺ የጫጉላው ሂደት ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ሀሳብ የሆነብኝ ነው እንደ ሀሳብ። ከጓደኛሽ ጋር የተመካከራችሁትን ነገር ካለ ያሰባችሁትን ቀን ነገር ካለ እሱን ንገሪኝ። እንግዲህ ሴት ስትሆን ብልሃተኛ ነን፣ ብልሃት አይጠፋም። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ይህችን ቀን እንደምንም ብዬ ላሳልፍ እሞክራለሁ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ግን ይከብዳል። እስከመች ደብቀው ትቆያለህ? ይሄ ወንድ ብትሆን ችግር የለም፣ ዋሽተህ ታልፈዋለህ። ሴት ሆነ የዛሬውን ቀን ራሱ እሱ የሰርጉ ቀን ነው የጫጉላው ቀን ነው በጉጉት እንደሚጠብቀው እርግጠኛ ነኝ። 8-9 ዓመት ብለሽኛል እና ራሱ የዛሬን ቀን ራሱ ማሳለፍ ይቻላል። በምን አይነት ዘዴ ልታሳልፍ ይቻላል? ያው አንደኛ በደንብ ታመሻለህ እዛ ሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሚዜ አብራኝ እንድታድር ማድረግ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። ሚዜዎች አብሮኝ እንዲያሉ ጫጉላ የሚባል ነገር አለ እኮ የሰርግ መጨረሻ ላይ። አላውቅም እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ወይ ምናልባት ፔሬድ ላይ ነኝ ብዬ ላሳልፈው እችላለሁ። እሱ የተሻለ ዘዴ ይመስለኛል እና መልካም ነገር እንዲያጋጥምሽ እኛም እንመኛለን ከልብ። እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው የደረሰው እና ሶሪ በጣም እኛ እንግዲህ እንደ ሚዲያ ውሸትን አናበረታታም። ተመልካቾቻችን የሚያውቃሉ ነው እኛ ምን ያህል ኦነስትሊ እየሰራን እንደመጣን ከደረሰባት ነገር አንጻር ነው። ዛሬ እንግዲህ ይህንን ቀን በማናቸውም አይነት ዘዴ እንድታልፈው ለማድረግ ለመተባበር እንሞክራለን። እስቲ እንግዲህ ያለውን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። እንግዲህ አሁን ባለቤትሽ ያለበት ሁኔታ አሪፍ ስለማይሆን እሱን አረጋግተን ማድረግ ያለብንን ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አስቤ ነው እና ለባለቤትሽ ደውለሽለት ሜካፕ እንዳላለቀ እና ትንሽ ተረጋግተው እንዲጠብቁሽ አድርጊ። እኛም ከዚህ በኋላ 1 ሰዓትም አናቆይሽም። እዛው ቦታው ላይ አዳራሽ እናደርስሻለን። ከእሱ ጋር አዳራሽ ነው የምደርሰው ብለሽ ዝጊና እንደዛ አድርጊ። በእኔ ስልክ ይደውልለት። እሺ ስልኬ እንትን ብሎ ነው። እንዴት ከፍተልኝ? እሺ አይነሳማል። ግርግር ላይ ስለሆነ ሄሎ ሄሎ
ወይ አባቴ እንዴ ምን ሆነሽ ነው? በእናትሽ ያው ታውቂ የለ እዚህ ሰዓት አርፍዶብን እኮ ልጁ መጥቶ ነው። ልጁ እኮ ነው ሜካፕ እየተሰራው ነው። ሜካፕ ልሰራ ብዬ ደውዬልህ ነበር እንዴ? ማምጋም ደውዬ የለሽም አለችኝ። እስካሁን ይፈጃል እንዴ ጊዜ ሰርግ ይባል? አዎ ታውቂ የለ እንዴ ያለ ሜካፕ እንዴት ሰርግ ይሆናል? ከረባቱን አንተዋል የት ነሽ? መጥቼ ምን እዛው ነሽ? አሁንም? አዎ እዛው ነኝ። በቃ እኔ አደራሽ እመጣለሁ። በቃ ችግር የለም። ካሜራማኖቹ መጥተዋል እኮ ምን ሆነሽ ነው? በቃ እሺ ችግር የለም እመጣለሁ። ትንሽ ቢቀረኝ ነው። ተረዳኝ አባቴ። በቃ እሺ መጣሁ። ቶሎ ለመጨረስ እሞክራለሁ። በቃ እሺ በጣም እኛ መፍጠን አለብን ማለት ነው። እንደዚህ የሰርጉ ሂደት እየተካሄደ ካለ መፍጠን ስለ ልጆቹም እኮ ከኔ ቤት እየተነሱ ነው። አሁን እየተነሱ ነው አይደል? ወደ አዳራሽ ሊሄዱ ነው። ችግር የለውም። አሁን እንደርሳለን እኮ። ባለቤትሽ ቅድም አረጋጋሽዋ? ተረጋግቷል። ቴክስትም ታደርጊልኛለሽ። ቶሎ እንደማያልቅ ይታወቃል እና ፍሸና ምናምን። ስለዚህ ኖርማል ነው። ገና አንድ ሰዓት አይዞሽ፣ ተረጋጊ። ዋናው ነገር እሱን ዛሬ ሳያመልጠን መያዛችን ነው እና እሱ ነው የሚያሳስበን። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ፍሎሩ ላይ ደርሰናል። ሜካፕ ቤቱ ያለበት ፍሎር ላይ ደርሰናል። አንቺ ግን አብረሽኝ አትሄጂም። እኔ ገብቼ የምጠይቀው እሺ፣ የትኛው ነው? እዛ ጋ ያለው ማለት ኦኬ። እሺ አቤላ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቦታው ላይ ደርሰናል። ስራ ቦታው ተብለን እንትን ያልነው ቤት ይሄ ነው የሚሆነው። ወደ ውስጥ አብረን እንገባለን። ሬዲና ዝም ብዬ ከፍቼ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን። ጨብጥሽ፣ ችግር የለውም። እሺ ያሬድን እዚህ ነበር የምናገኘው። ያሬድን ፈልገን ነበር የመጣነው። ወጥቷል? አሁን የለም። ይቅርታ ፈልገ ነው። ሰላም የት እናገኘዋለን? ኦር ስልኩን ልትሰጪኝ ትችላለሽ? በጣም እየፈለግነው ስለሆነ ካሜራ የያዝንበት ምክንያት እሱ ሜካፕ ስለሚሰራልን ነው። እና ስልኩን ልትነግሪኝ ትችላለሽ? 11 እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ልናገኘው አልቻልንም፣ ስራ ቦታው ላይ። አሁን ስልክ እደውልለትና የት እንዳለ ጠይቀ ነው ያለበት ቦታ ድረስ ሄደን የሚደረገውን ነገር የምናደርግ ይሆናል። ወደ ህግ መወሰድ ካለበት ወደ ህግ እንወስደዋለን። እሷን ላግኛት፣ ሙሽራዋን ነው እናግኛት። አቤት እሺ፣ አላገኘነውም፣ ወጥቷል ብለውናል። እና ውስጥ በደንብ እኔ ሰርች አድርጌ አይቼ ነው የመጣሁትና የለም። ስልኩን ወስጃለሁ። ያለበትን ቦታ ጠይቀ ነው ወዳለበት ቦታ እንሄዳለን። ሊፍት እንጥራና እሺ እንግዲህ በራሳችን መንገድ ልጁን ለማግኘት ጥረት እያደረግን እንገኛለን። እንዳያችሁት ስራ ቦታው ሄደን እዛ አላገኘነውም። ስልክ ተቀብለናል እና አሁን ልጁ ጋር ደውዬ ላሳምነው እና አንቺ ዝም ትያለሽ። እንግዲህ እያስለፋንሽ ነው።
አውቃለሁ። ለኔ ብላችሁ እኮ ነው የምትለፉት። ስለዚህ እቺን ስልክ እንደውልና ያለበት ቦታ ድረስ ሄደን ያለውን ነገር እንጨርሳለን። ሰዓት ይላል በጣም ሄደ። እሺ አንዴ ዝም ትይልኛለሽ? ሄሎ ሰላም ያሬድ ነህ? አዎ ያሬድ ነኝ። ኦኬ ስራ ቦታ እኮ መተን ዛሬ የሆነ ስለ ፍሸና ምናምን ላውራክ። ኦኬ ትናንት የደወልክልኝ ልጅ ነህ እንዴ? አይ አይደለሁም፣ እኔ አዲስ ነኝ። ዛሬ ነው አሁን ገና ነው የደወልኩልህ። ኦኬ እሺ ስልኬን መሰጠው ነው ከስራ? አዎ ስራ ቦታ ሲሄድ የለህም። ስራ ቦታ ትሆናለህ። ዛሬ ስራ ቀን ነው ብዬ ነበር ስራ ቦታ የመጣሁት። አይ ስራ ቋታ አንድ ሙሽራ ሰራሁና ተምሽራ ሲናሙኝ ወደ ቤት ገባሁ። አዎ ወደ ቤት ገብቷል ብለው ነው ስልክህን የሰጡኝና ሂሳብ ምናምን ከሱ ጋር ነው የምታወሩት ተብለን ነበርና እኔ ዘላለም እባላለሁ ዌዲንግ ፕላነር ነኝና አንድ ዲያስፖራ ወንድማችን እንትን አለውና ሰርግ አለ። Your smooth little hand, your soft delicate cheek. How soft. The softest skin deserves the softest diaper in the GCC. Pampers Premium Care with its cottony soft padding layer caresses your delicate skin. Pampers Premium Care, the softest diaper in the GCC. የሱ ሚስት ፍሸና እንድትሰራልን ፈልገን ነበር። ችግር የለውም። ለመቼ ነው የምፈልጉት? እኛ ቀጣይ እንትን ነው የምፈልገው እና ቤትህ መተን አንዴ እናግኝህና በአካል እናውራ። ከስልክ ይልቅ እሱ ይሻላል። አይ ነው ማለት ቤት መምጣት እኮ አሳት ያርገው እዚሁ አካባቢ ስለሆነ አንዴ ቤት መተን ብናወራ ምን ችግር አለው? ችግር የለውም ብለን ነው እኮ። እሺ የቤትህን አድራሻ ንገረኝና አሁን ትንሽ 5 ሚኒትስ ድራይቭ ናት። ቴክስት አደርግልሃለሁ። ቴክስት ኦኬ እንትን አድርግልኝ፣ ሎኬሽን አብራልኝ በቴሌግራም እና እዛ አካባቢ ስደርስ ደውልልህና ትለይልኛለህ እንትኑ ምናምን ከለሩ ምናምን። እሺ እየመጣን ነው፣ በቃ መጣን። እሺ እንግዲህ አትጨናነቂ። አሁን ወደ ውስጥ እየገባን ነው አይደል? በዛኛው ጋር ማለት ነው። እንደዛ ነው የላከልኝም ሎኬሽን የሚያሳየው። አትጨናነቂ። ገና ነው ሰዓትሽ ገና ነው በእርግጥ። እሺ እየደረስን ስንመጣ በጣም እንትን አለሽ። ኦኬ እዚች ጋር ያኛው ጥቁሩ በር ነው ያለንና ስለዚህ ሳትጠጋ እንትን በልልንና እኔ ልደውልለት። እዚች ጋር እንቁም አይሻልም? እዚች ጋር ቆመን እንደውልለትና እንዳያያት እሷን እኛ ብንወጣ ይሻላል። አዎ እዛ ጋር ምናምን አለ እንዳያየን። አይዞሽ ሰዓትም አያርፍም ብዬ አስባለሁ። ትደርሻለች። ደውልለት። አያውማ መኪናው ነው ያው። መጀመሪያ ቀን ነው እንዳይሽ? አሁን ያወቅሁት ለመጀመሪያ ጊዜ በጓደኛዬ ምክንያት። ሄሎ ደርሰናል። አወቀኛ ደውዬልህ ነበር። ኦኬ ደረሳችሁ? አዎ ጥቁሩ ግቢ ነው አይደል? አዎ ጥቁሩ በር። አዎ ጥቁሩ በር። አንዴ ውጣና ተቀበለን። እሺ እዚህ እኛ እንውጣ ቶሎ። እሱ ሳይወጣ እንውጣ። ሰላም እንዴት ነህ? እንትን ነው ካሜራ የያዝንበት ምክንያት የሰርጉን ቅድም እንደነገርኩ
ከውጭ የመጣ ሰው ስለሆነ የሰርጉ ሙሉ ዲሊንጎች እንትን እያልኩኝ ነው፣ እየተቀረጸ ነው ሂደቱ ያለው። እንገባለን። እሺ እንግባና እናንተ ቁጭ ብለን ግን ትንሽ ዲሊንጉን ምናምን ሁሉንም ነገር ያው ደንበኛችን እንትን ብሎናል እንድንቀርጽ ነግሮናል እና ሁሉንም ነገር ያው እኔ እንደነገርኩ ነው ዌዲንግ ፕላነር ነኝ። ሰርጋቸውን ሂደቱን ምናምን የምቀርጸው እኔ ነኝ እና ለዛ ነው ሁሉንም ነገር በካሜራ እንዲያዝ አድርገን ነው የምንሰራው እና ለዛ ነው ያው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ ነው ሙሉ ፓኬጅ ነው የምንፈልገው። ምንድነው ፍሽናዋን ሙሉ ፀጉሯን እስከ ጥፍሯ ሙሉ ፓኬጅ ነበር እንትን የምንለው እና ሂሳብ ስንት ነው? ኦኬ ማለት አሁን ሂሳቡ ሳይሆን የሚያጣላን ማለት أطباق غنية بمذاق رائع جديد. جبنة الموزاريلا منه ذوبيها على طريقتك. ቆንጆ ስራ ነው የምሰራላችሁ። በስራዬም የታወቁ ሰው ነኝ። ዛሬም ትንሽ አሁን ቅርብ ሰዓት ስራ ሰርቼ ነው ወደ ቤት የገባው ትንሽ ራሴን ስለማመኝ እንጂ ቅርብ ሰዓት የሰራሁት የሙሽራ ስራ ነበር እና ቆንጆና አሪፍ ስራ ነው የምሰራላችሁ። ኦኬ ቆይታል እዚህ ስራ ላይ በጣም ቆይታል። በጣም አይ ቲንክ 6-7 ዓመት ኦኬ እዚህ ሙያ ላይ በጣም ቆይቼበታለሁ እና ብዙ ሰዎችም በስራዬ በጣም ረክተዋል። ከምጠይቃቸው ገንዘብ በላይ ራሱ የሰጡኝ አሉ። በስራዬ በመደሰት ማለት ገንዘብ አይደለም ዋናው ቁም ነገር በስራ ሰውን ማስደሰት ነው። ገብተዋል አይደለ? ያው ሙሉ ፓኬጅ እኔ እስካሁን የምሰራው 50,000 ብር ነው። 50,000 ብር ጥፍር ሙሉ ፓኬጅ ከነ ሙሉ ያለውን ነገር እንዳለ ሴቷን እስከ ማስዋብ ያለው ሁሉንም ነገር ማስዋብ ነገሮች እንዳለ በቃ በእኔ የምሰራው በስሬም እኔ ዲያስፖራ ነው ምናምን ነው አይደለም። አሁንም ስራ ሰርቼ ነው የመጣሁት እያልኩ እኮ ነው። እኔ ዋጋዬ ይሄ ነው ገባል ፊክስድ ነው በቃ እንትንም አይደለም። በስራዬም አላሳፍራችሁም። ያው ደግሞ የተሻለ ስራ ይሻላል አይደለም። ሰርግ ቋሚ የሚቀር ነገር ነው። የተሻለ ስራ ይሻላል። ስለዚህ ገንዘቡ ያጣለ ገብቷል አይደለ? አሪፍ ስራ ብሰራላችሁ ይሻላል በቅናሽ ብር የማይሆን ስራ ከምሰራላችሁ። እኔ እያጋነን ከኔ ልምድ አለኝ ከዚህ በፊት ሌሎች ሰርጎችም ሌሎች ሰዎችንም ይህንን ስራ ስሰራ ነው የኖርኩት እና አንተ ግን ተለየብኝ። ሂሳብ አጋነንክብኝ። እኔ ይሄ ስራዬ ነው። ወይ ሌላ ቦታ አይታችሁ መምጣት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ። ግን አሪፍ ስራ ሰርቼላችሁ እኔም ደግሞ የተሻለ ነገር ባገኝ ደስ ይለኛል። ገብቷል አይደል? ያው ደግሞ ዋናው ቆንጆ ስራ እንዲሰራላችሁ ነው እናንተ የምፈልጉት። በቃ ያንን ነው የምልህ። ስራዎችን እንደው ትንሽ በፎቶ ምናምን ያስቀራቸዋል ታሳየን ትችላለህ? ችግር የለውም። እሺ ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ያው እንትን ላለማመን ሳይሆን ስራ ጥራት እንዲኖሩ ስለምንፈልግ ያው እነዚህ በጣም ነው ሜካፑን እያየሁ ነው አይደል? በጣም ቬሎዋን ደግሞ ቆይ አይኸው አየሁት። ከቬሎ ሀገር በጣም አሪፍ ነው። በጣም ያምራል። ይሄ አሁን ለስራዬ ለሰዎችም እንደዚህ ነው የምሰራው ብዬ ለማሳየት እንትን ያልኩት ያስቀረውት ፎቶ ነው እና በጣም ቆንጆ ስራ ነው የምሰራላችሁ። ቆንጆ ስራዎች የሚሰራው እና እኔም ተመልካቾችም ምናልባት ሰዎቹን ፊት እናስገባ ማለት ነው የእነሱን ፕራይቬሲ እና ግን ቆንጆ ስራዎች እያየሁ ወድደነዋል። ግን ሂሳብ ውጭኛዋ ደግሞ በጣም ያምራል። በጣም ነው የምታምረው በጣም እና እንደዚህ አይነት ስራዎችን እሰራለሁ። ያው የተሻለ ስራ ሰርቼላችሁ ጥራት ያለው ስራ ሰርቼላችሁ ትልቅ የተሻለ ነገር አይሻልም? የራስ ነው እንዴ የሜካፕ ነው አይደለም? ብዙ አመት ሰርቼበታለሁ ግን ተቀጥሬ ነው የምሰራው። አሁን እየተደራደርን ያለ ነው በግል ነው ወይስ እንደ ድርጅት ነው? አይ ነው እንደ ድርጅት ነው። እንደ ድርጅት ነው። የእነሱን ሂሳብ ነው
አዎ ይሄ በቃ ድርጅቱ የሚሰራበት ዋጋ ነው። ገብቶሃል አይደለ? 40 ሺህ በጣም ውድ ነው። ሰርግ ስንት ሊፈጅ ነው የሚያስብል? ሙሉ ሰርግ ያው እንግዲህ እሱንም አለ እንትኑ ነው። እኛም ማግባት የተሆነው ለዚህ ነው። እንዳይነት ቤት ውስጥ የምንኖረው ይሄን ወጪ ፈርተን ነው። እሺ ለማንኛውም ሙሽራዋን ይዘናት እንምጣና ዝም ብለህ ፌሻዊ ስትራክቸሯ ምናምን እንድታይ እዚሁ ቁጭ ብለህ ጠብቀኝ። ሰርፕራይዝ እናድርገው። እሺ መጣ። እሺ ውሻ ምናምን የለም ግቢ ውስጥ? አግኝተነዋል እና አይ ስለዚህ ነገር አላወራንም እና ምንድነው ያልነው እኛ ሙሽራዋን ፊቷን እና ሳምንት ነው ምናምን ብለን ስለ ስራ ነው ያወራነው። ታዲያ እኔም ላገኘው እኮ ታገኘዋለሽ እኮ እኔ የምፈልገው ብዙ እንትን እንዳትፈጥሪ ማለት ለመረጋጋት አውቃለሁ እኮ እረዳለሁ ያለሽበትን ሁኔታ፣ ግን ስሜትሽን አረጋግተሽ በሰላም እንትን ብለነው ወደ ሰርጋችን እንድንሄድ ምንም አይነት ነገር መከሰት የለበትም። ገብቶሻል? አንቺን የሚጎዳ ነገር ምንም መከሰት የለበትም። አሁን ባለው ሁኔታ እሱን ማስያዝ የመጀመሪያ ስራችን እሱ ነው። እሱን አስይዘን ሰርግሽ የሚቀጥልበትን ሁኔታ ነው የምንፈልገው። ቀሪውን ደግሞ ቀስ እያለ እንዲል እናደርጋለን። አሁን አንቺ ሌላ አይነት ነገር ካደረግሽና የህግ አካላት መጥተው ከገቡበት ሰርጉ ነው እና የሚበላሸው። ራስሽን ለማረጋገጥ ሞክሪ። ፕሮሚስ ነው። ለሰርግ ስልሽ? አዎ ለሰርግ ስትይ ሰርጉ መስተጓጎል የለበትም። እንትን ትይዋለሽ ማለት ነው። እሺ በዚህ በኩል መኪናውን እዚህ